हाय दोस्तों, स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चैनल धारास किचन में। दोस्तों, आज हूँ तमारी साथे शेर करीश सूरतनी फेमस रांदेरनी आलूपूरीनी रेसिपी। आ आलूपूरी खावामां एकदम चाट जेवी टेस्टी अने चटपटी लागे छे। आ आलूपूरी में स्पेशल कोकमनी चटनी वपराती होय छे, तो आपणे कोकमनी चटनी पण बनावीशुं। आलूपूरी बाळकोने खूब ज भावे छे। जो तमे आवी रीतना आलूपूरी घरे बनावशो तो एकदम टेस्टी बनशे। दोस्तों, चालो बनाववानी शरूआत करीए। सूरतनी फेमस रांदेरनी आलूपूरीनी रेसिपी। तेनी सामग्री आ प्रमाणे छे। तो आलूपूरीनो लोट बांधवा माटे आपणे मैदानी जरूर पड़शे। तो 1 कप मैदो लीधो छे। तेनी साथे मैं वटाणा बटेकानो रगड़ो बनाववा माटे वटाणाने गरम पानी में पलाળી दीधा हता। तो मैं ही 100 ग्राम जेटला वटाणा पलाळ्या छे। अने आपणे 2 मीडियम साइजना बटेकाने आवी रीतना झीणा पीस में समारीने लीधा छे। सौथी पहेला वटाणा बटेकाने बाफवा माटे कूकर लीधुं छे। तेनी अंदर हूँ पलाळेला वटाणामांथी पाणी नितारीने वटाणाने कूकर में उमेरी दईश। तेनी साथे मैं 2 बटेकाने सारी रीतना धोईने पण लीधा छे, ते पण उमेरी दईए। हवे तेनी अंदर स्वाद प्रमाणे मीठुं उमेरी दईए। तो आपणे 100 ग्राम वटाणाने पलाळीने लीधा छे, तो तेनी अंदर हूँ 2 कप जेटलुं बाफवा माटे पाणी उमेरी दईश। हवे आपणे कूकरनुं ढांकण बंध करी दईए। तेनी 4 विसल करीने वटाणा बटेकाने एकदम सरस बाफी लईए। ज्यां सुधी आपणा वटाणा बटेका बफाय छे त्यां सुधीमां आपणे आलूपूरी माटे लोट बांधी दईए। तो मैं एक बाउल लीधुं छे, ते बाउलनी अंदर हूँ 1 कप जेटलो मैदानो लोट उमेरी दईश। आलूपूरी बनाववा माटे मैदानो लोटनो उपयोग थाय छे, बटेकानो उपयोग नथी थतो। घणा लोकोने एम होय छे के बटेकामांथी पूरी बनाववामां आवे छे। स्वाद प्रमाणे मीठुं उमेरी दईए। मैदाना लोटनी जग्याए तमे घઉંના લોટનો પણ उपयोग કરી શકો છો, તેમાંથી પણ પૂરી બનાવી શકો છો। નોર્મલી આલુપૂરીની પૂરી मैदाना लोटनी ज बनती होय छे। हवे आपणे लोटनी अंदर 2 चमची जेटलुं तेलनुं मोण उमेरी दईए। हवे आ लोटने तेल साथे सारी रीतना मिक्स करी लईए। तेल अने लोट सारी रीतना मिक्स थई गयो छे। हवे तेनी अंदर हूँ थोड़ुं थोड़ुं पाणी उमेरीने तेनो आपणे लोट बांधी दईए। तो आ लोट आलूपूरी माटे सॉफ्ट बांधवानो छे, एकदम कड़क नथी बांधवानो। जो आलूपूरी माटे सॉफ्ट लोट बांधशो तो आलूपूरीनी पूरी एकदम सरस बनशे। तो दोस्तों, तमे जोई शको छो आलूपूरी माटेनो लोट एकदम सरस बंधाई गयो छे। आवी रीतना सॉफ्ट बांधवानो छे। लोट उपर आपणे 1 થી 1.5 चमची जेटलुं तेल उमेरी दईए ने लोटने सारी रीतना मसळीने भेगो करी लईए। लोट एकदम सरस मसळाई गयो छे। हवे तेनी उपर एक डिश ढांकी दईए। लोटने आपणे अर्धी कलाक माटे रेस्ट थवा माटे मूकी दईए। त्यां सुधीमां तेमां वपराती स्पेशियल आपणे कोकमनी चटनी बनावी लईए। तेनी सामग्री आ प्रमाणे छे। पलाळेला कोकम लीधा छे, डુંગળીની स्लाइस, લીલી તીખી ચટણી, ચાટ મસાલો, ગરમ મસાલો, 2 મરચાંને મેં આવી રીતના ગોળ કાપી લીધા છે, મીઠું, તેલ, લીલા ધાણા, આખું જીરું, લાલ મરચું, હળદર, ધાણા જીરું, હિંગ અને ખાંડ। તો આપણે સ્પેશિયલ કોકમની ચટણી બનાવવાની છે, તેના માટે મેં 10 જેટલા કોકમને ગરમ પાણીમાં પલાળી દીધા હતા। હવે એક નાનો મિક્સર જાર લઈએ। આપણે તે મિક્સર જારની અંદર પાણી સહિત કોકમને ઉમેરી દઈએ। હવે તેની અંદર આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈએ। 1 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરી દઈએ। ખાંડ ઉમેરવી ઓપ્શનલ છે, જો તમે ન ઉમેરતા હો તો સ્કીપ કરી શકો છો। 1 ચમચી લાલ મરચું ઉમેરી દઈએ, તેનાથી ચટણીનો કલર એકદમ સરસ આવશે। 1 ચમચી ધાણા જીરું, આ બધું જ આપણે મિક્સ કરી દઈએ। હવે થોડું પાણી ઉમેરીને આ બધું જ આપણે સરસ પીસી લઈએ। તો દોસ્તો, તમે જોઈ શકો છો આપણી સ્પેશિયલ કોકમની ચટણી એકદમ સરસ પીસાઈ ગઈ છે। તેને એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ।
તો દોસ્તો આપણી સ્પેશિયલ કોકમની ચટણી એકદમ સરસ તૈયાર છે. હવે આ વટાણા બટેકા પણ એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. તો આવી રીતના થોડા વટાણાઓને અને બટેકાને ચમચાની મદદથી મેશ કરી લેવાના, જેથી કરીને આપણો રગડો જે બને છે તે થોડો થીક બને છે, એટલે કે ઘટ બને છે. આલુપુરીમાં રગડો ઘટ જ હોય છે. તો આવી રીતના હાથમાં આપણે વટાણો લઈને ચેક કરી લઈએ તો વટાણા પણ એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે. તો વટાણા બટેકાનો રગડો બનાવવા માટે મેં એક કઢાઈ લીધી છે. તેની અંદર હું 2 ચમચા ભરીને તેલ ઉમેરી દઈશ. તેલ આપણે ગરમ થવા દઈએ. તો દોસ્તો તેલ એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ કરી દેવાની છે. હવે 1 ચમચી આખું જીરું ઉમેરી દઈએ, અડધી ચમચી હિંગ, તેની સાથે આપણે ઝીણા ગોળ ગોળ કાપેલા મરચાં ઉમેરી દઈએ. તીખાશ જોઈતી હોય તે પ્રમાણમાં ઉમેરી શકો છો. હવે આપણે તેલની અંદર જ બધા જ મસાલા ઉમેરી દેવાના છે. સૌથી પહેલાં આપણે અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી દઈએ. તેની સાથે આપણે અડધી ચમચી ધાણા જીરું, 1 ચમચી લાલ મરચું, 1 ચમચી ગરમ મસાલો. તો આ બધા જ મસાલા આપણે ઉમેરી દીધા છે તેલની અંદર. તેને આપણે તેલ સાથે સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે જે વટાણા બટેકાને બાફીને લીધા છે તે પણ ઉમેરી દઈએ. હવે આ વટાણા બટેકાનો રગડો જે આપણે તૈયાર કર્યો છે તેની અંદર પાણી ઉમેરવાની જરૂર નથી. રગડો થીક હોય છે, એટલે કે ઘટ હોય છે આલુપુરીમાં. તો હવે બધું જ આપણે હલાવીને મિક્સ કરી લઈએ. વટાણા બટેકા બાફતી વખતે આપણે મીઠું ઉમેર્યું હતું. હવે આપણે થોડું સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈએ. તેને હલાવીને આપણે મિક્સ કરી લઈએ. હવે તેની ઉપર આપણે થોડા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ. આ વટાણા બટેકાના રગડાને આપણે મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ ઉપર ઉકાળવાનો છે. જ્યાં સુધીમાં ઉકળે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે આલુપુરી માટેની પૂરી બનાવી લઈએ. તો આપણે આલુપુરી માટેનો લોટ ચેક કરી લઈએ. તો લોટ એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયો છે. તેને આપણે ફરીથી મસળી લઈએ. તો લોટમાંથી આપણે અડધો ભાગ સાઈડમાં કરી દઈએ અને એક ભાગમાંથી આપણે મીડિયમ સાઇઝના લુવા કે પછી તમે મોટા પણ લુવા કરી શકો છો. હવે આલુપુરીની પૂરીને વણવા માટે આપણે પાટલી વેલણ લીધું છે. તેની ઉપર આપણે એક મોટું લુવું મૂકી દઈએ. તેને આપણે થોડો લોટ કોરો લગાવીને વણી લઈએ. તો આપણે એક મોટી રોટલી વણીને તેમાંથી આપણે મીડિયમ સાઇઝની પૂરીનો આકાર આપી દઈએ. મેંદાના લોટની પૂરી બનાવતી વખતે લોટને ફેરવવાની કંઈ જરૂર નથી. આપણે પાટલીને ફેરવતા જઈએ ને ફરતી પતલી પતલી બધી સાઇઝથી આપણે વણી લઈએ આ રોટલી. તો ધીરે ધીરે કરીને આપણે એક મોટી રોટલી આવી રીતના વણી લીધી છે. આલુપુરીની પૂરી હંમેશા પતલી હોય છે, તો રોટલીને હંમેશા પતલી વણવાની. તો આ રોટલીમાંથી આપણે મીડિયમ સાઇઝની પૂરી બનાવવાની છે. તેના માટે મારી પાસે આવી નાની વાટકી છે. તો હું આવી રીતના નાની વાટકીથી મીડિયમ સાઇઝની પૂરીનો આકાર આપી દઈશ. તો તમે જેવી રોટલી મોટી વણો તે પ્રમાણમાં તમારે આલુપુરી કટિંગ થાય છે. તો આપણે આટલી નાની રોટલીમાંથી 4 આલુપુરીની પૂરી તૈયાર થઈ છે. ફરતો જે સાઈડમાં લોટ હોય છે તેને આપણે કાઢી લેવાનો છે. ફરતો આપણે બધો જ લોટ કાઢી લીધો છે. હવે આપણે આ પૂરીને એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ. આ પૂરીને આપણે હળવે હાથે પાટલી ઉપરથી કાઢી લઈએ. જો તમારે આવી રીતના મોટી રોટલી વણીને પૂરીનો આકાર ન આપવો હોય તો તમે આવી રીતના નાની સાઈઝનો લુઓ લઈને તેને તેવો આકાર આપીને વણી શકો છો. પૂરી પતલી રાખવાની. તો આપણે તેવી રીતના પૂરી વણી લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો. તો આપણે રોટલી વણીને બધી જ પૂરી તૈયાર કરી લઈએ. તો દોસ્તો આપણો વટાણા બટેકાનો રગડો એકદમ સરસ ઉકળી ગયો છે.
ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈએ. તો દોસ્તો આપણે બધી જ આલુ પૂરીની પૂરી વણી લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો. તો હવે તેને આપણે તેલમાં તળી લઈએ. આલુ પૂરીની પૂરી તળવા માટે મેં તેલને ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તે તેલ સારી રીતના ગરમ થઈ ગયું છે. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ કરી દેવાની. હવે આપણે તેની અંદર એક એક કરીને પૂરીને ઉમેરી દઈએ. એક વખતની જેટલી પૂરી સામે તેટલી પૂરી આપણે ઉમેરી દઈએ તો પૂરી તેની જાતે જ ઉપર આવશે. તેને આપણે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની નથી થવા દેવાની. પૂરી ફૂલી જાય તો પણ ચાલે, ફક્ત તેને આપણે ચડવા દેવાની જ છે. આલુ પૂરી માટેની પૂરી એકદમ સરસ તળાઈ જવી જોઈએ. તો આવી રીતના તે વ્હાઈટ જ રહેશે. તો હવે આપણે તેલમાંથી બહાર કાઢી લઈએ અને તેવી જ રીતના બીજી પૂરી પણ આપણે તળી લઈએ. જે પૂરી તળાઈ ગઈ છે તેના માટે આપણે એક પ્લેટ લીધી છે. તો આવી રીતના એક પૂરી મૂકીએ, તેની ઉપર આપણે પૂરી મૂકતા જઈએ. આવી રીતના હાથની મદદથી તેને દબવી દઈએ. તમને હાથની મદદથી ગરમ લાગે તો તમે તેની ઉપર આવી રીતના વજન મૂકીને પૂરીને દબવી દેવાની. તો પૂરી તેની જાતે જ નીચે બેસી જશે. તો તેને આપણે સાઈડમાં કરી દઈએ. બીજી પૂરી તળાઈ ગઈ છે, તેને પણ આવી રીતના આપણે એક ઉપર એક પૂરી મૂકી દીધી છે. તેને વજન દઈ દઈએ એટલે તે પણ નીચે બેસી જાય. આવી રીતના કરવાથી પૂરી એકદમ સોફ્ટ રહે છે. હવે આપણે આલુ પૂરીની બધી જ પૂરી તૈયાર છે. તેની સાથે આપણે વટાણા બટેકાનો રગડો, તીખી લીલી ચટણી, કોકમની ચટણી, ડુંગળીની સ્લાઈસ, તેની સાથે મેં તીખી સેવ લીધી છે. તમે જાડી કે પતલી કોઈ પણ લઈ શકો છો. ચાટ મસાલો. તો દોસ્તો ખાવામાં ટેસ્ટી લાગે અને ચટપટી ચાટ જેવી આલુ પૂરી આપણે બનાવી લઈએ. તેના માટે એક પ્લેટ લીધી છે. પ્લેટની ઉપર આપણે એક એક કરીને બધી પૂરી ગોઠવી દઈએ. તો આપણે આ પ્લેટમાં 5 થી 6 જેટલી પૂરી સામે છે. તો તેટલી પૂરી આપણે ગોઠવી દેવાની છે. તો હવે તેની ઉપર આપણે જે વટાણા બટેકાનો રગડો તૈયાર કર્યો છે તે એક એક ચમચી કરીને તેની ઉપર મૂકી દઈએ. તો આપણે એક એક કરીને બધી પૂરી ઉપર રગડો મૂકી દેવાનો છે. તો દોસ્તો બહાર જે રગડો મળે છે તે રગડો થોડો પતલો હોય છે. જો તમારે પતલો રગડો ઉમેરવો હોય તો તમે થોડું પાણી ઉમેરીને તેને પતલો પણ કરી શકો છો. આપણે આવી રીતના ઘટ રગડો રાખ્યો છે, તેનાથી ખૂબ સરસ ટેસ્ટ આવશે. તો હવે આપણે બધો જ રગડો એક એક કરીને મૂકી દીધો છે. તેની ઉપર આપણે સ્પેશિયલ કોકમની ચટણી મૂકી દઈએ. તો આ આલુ પૂરીમાં સ્પેશિયલ કોકમની ચટણીનો જ ઉપયોગ થાય છે. તમારે ખજૂર આમલીની ચટણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, તેનાથી સ્વાદ નહીં આવે. તો આપણે કોકમની ચટણી ઉમેરી દીધી છે. તેની સાથે આપણે લીલા ધાણા મરચાંની તીખી ચટણી બનાવી છે તે પણ મૂકી દઈએ. તો તીખી બનાવી છે, જો બાળકો માટે બનાવી રહ્યા હો તો થોડી ઓછી ઉમેરવાની. હવે તેની ઉપર આપણે એક એક કરીને ડુંગળીની સ્લાઈસ મૂકી દઈએ. તો આવી રીતના જે સ્લાઈસ કરી છે તેને મેં છૂટી કરી લીધી છે. તમે ગોળ ગોળ રીંગ પણ મૂકી શકો છો. તો આપણે ડુંગળીની સ્લાઈસ મૂકી દીધી છે. હવે તેની ઉપર આપણે જે તીખી સેવ લીધી છે તે મૂકી દઈએ. તેની જગ્યાએ તમે રતલામી સેવ અથવા તો જે ભુજિયા સેવ આવે છે તેનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તો મારી પાસે આ જાડી સેવ તીખી છે તો મેં તે મૂકી દીધી છે. તો આપણે તેવી જ રીતના બધી આલુ પૂરી ઉપર સેવને ઉમેરી દીધી છે. તેની ઉપર આપણે થોડો થોડો ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી દઈએ. હવે આપણે તેની ઉપર થોડા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ. ખાવામાં ટેસ્ટી લાગે અને ચટપટી ચાટ જેવી આપણી સુરતની ફેમસ તેવી રાંદેરની આલુ પૂરી બનીને તૈયાર છે. તમે આલુ પૂરી ઉપર ચીઝ પણ ઉમેરી શકો છો.
તો દોસ્તો, તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી તો મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. આવી રીતના તમે બાળકો માટે સાંજના નાસ્તામાં આલુ પૂરી બનાવી શકો છો. ખાસ કરીને તમે જો આવી રીતના આલુ પૂરી બનાવશો તો બાળકોને ખૂબ જ ભાવશે. તો તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરો. મારા વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો. મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર તમે નવા હો અને હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન બટન પ્રેસ કરો, જેથી કરીને મારા આવનારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. હવે આપણે મળીએ આવી જ બીજી અવનવી રેસીપી સાથે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. તો ત્યાં સુધી બાય દોસ્તો.